줬잖아요. 토끼전에 줬잖아요. 조용히 하시고 25번 정답은 3번이고요. 26번에 4번, 27번에 5번, 28번에 4번이고요. 29번은 2번이 정답이고요. 애제 동그라미 해주시면 얘도 결국에는 뭐야? 비교잖아요. 비교했으면 여기 나온 did는 뭐야? 대동사겠죠? 대동사면은 did로 쓰려면 앞에 뭐가 왔어야 되지? 일반 동사가 왔어야 되는 거잖아. 일반 동사가 없죠. 이제 비동사만 있으니까 뭘로 바꾸면 돼요? was로 바꾸면 되겠죠. 그죠? 30번은 5번이 정답입니다. (31번) 보시죠. 자, Finn 어쩌고가 investigated the memory of the unexpected death of Belgium's king 어쩌고를 조사를 했대요. 이 벨기에 왕이죠. 바우도인 모르겠습니다. 어떻게 했는지 벨기에식으로 했겠죠. 근데 이 사람이 예기치 못한 죽음에 대한 어떤 기억을 조사를 해왔더니만 The data revealed that the news of the king's death had been widely socially shared. 이 왕의 죽음에 대한 소식이 사회적으로 널리 공유가 되었다는 것을 나타냈대요. By talking about the event, people gradually constructed the social narrative and a collective memory of the emotional event. 이 사건에 대해서 이야기를 함으로써 사람들은 서서히 구축을 했대요. 뭐를? 사회적인 이야기를요. And a collective memory, 집단 기억을요. Of the emotional event, 감정적 사건에. At the same time, 동시에 they consolidated their own memory of the personal circumstances in which the event took place, an effect known as flashbulb memory. 얘네들이 어떻게 하기 시작했대? 그 사건이 발생했던 개인적인 상황에 대한 자기의 기억을 이렇게 공고히 하다라는 뜻이죠. consolidated. 공고히 했대요. The more an event is socially shared, the more it will be fixed in people's minds. 그 사건이 사회적으로 공유가 더 많이 되면 많이 될수록 사람들의 마음속에 고정이 될 거다 이겁니다. Social sharing may in this way help to counteract some natural tendency people may have. 그래서 이런 식으로 사람들이 가지고 있을 수 있는 어떤 자연적인 성향을 중화시키는 데도 도움이 될 수가 있대요. 자연스럽게 people should be driven to forget undesirable events. 사람들은 바람직하지 못하는 사건은 잊도록 이끌리게 될 것이고 Thus, someone who just heard a piece of bad news often tends initially to deny what happened. 그래서 방금 어떤 나쁜 소식을 막 들은 어떤 사람 같은 경우에는 그 발생하는 일을 처음에는 흔히 거부하고 싶어하는 경향이 있대. 부인하고 싶어하는 경향이 있대. The 빈칸 social sharing of the bad news contributes to realism. 그래서 나쁜 소식에 빈칸한 사회적 공유는 어디에 기여한다? 사실성, 현실성, 사실주의에 기여한다. 실제로 일어난 일에 대한 기억에 기여한다가 되겠죠. 뭐가 되겠습니까? 정답은? 뭐 할수록 더 많이 회자가 되면 될수록 더 많이 사실로서 기억이 된다 그랬죠. 그럼 뭐가 들어간 게 맞아요? 그렇지. 하나가 들어간 게 맞겠죠. Minorities tend not to have much power or status and may even be dismissed as troublemakers, extremists, or simply weirdos. 소수 집단은요, tend not to have
가지지 않는 경향이 있대요. Much power status. 그러니까 많은 힘이나 지위를 가지고 있지 않은 경향이 있대. And may even be dismissed. 심지어는 어떻게 이렇게 무시당할 수도 있대. 뭐라고? 말썽꾼, 극단주의자, weirdos, 괴짜들이라고 이렇게 무시당할 수도 있대요. How then do they ever have any influence over the majority? 그러면 이런 소수 집단이 다수 집단들에 대한 영향력은 어떻게 행사하냐 이거야. Social psychologist가 claims that the answer lies in 뭐래요? The behavioral style. 이런 행동의 양식, 즉 빈칸에 있다. 빈칸하는 방법에 있다라고 주장을 한답니다. 어떤 방식? 빈칸한 방식. The crucial factor in the success of the suffragette movement was that its supporters were consistent in their views, and this created a considerable degree of social influence. 결정적인 요인입니다. 이런 성공에 대한 결정적인 요인은 서프라게트가 이제 여성 참정권론자들의 운동이죠. 여성도 참정을 하게 해달라라는 그런 운동에 대한 운동이 성공한 결정적인 요인이 됐죠.이래요. 그걸 지지하는 사람들이 일관적이었다는 거야. 자기 견해에 있어서. And this created, 그리고 이것이 상당한 정도의 사회적 영향력을 행사를 하게 된 거죠. 그죠? Minorities that are active and organized, who support and defend their position consistently, can create social conflict, doubt, and uncertainty among members of the majority, and ultimately this may lead to social change. 그래서 얘네가 계속 일관적으로다가 자기 자신들의 입장을 옹호하고 방어하는 그런 활동적이고 조직적인 소수 집단이 다수 집단의 구성원 사이에서의 사회적 갈등이라든지 의심이라든지 불확신을 만들어낼 수가 있고 ultimately 그것이 결국 뭘 가져올 수가 있다? 사회 변화를 가져올 수 있다는 겁니다. Okay? Such change has often occurred because the minority has converted others to its point of view. 이게 일어난 까닭이 이유가 뭐냐면 소수 집단이 다른 사람들을 자기 관점으로 바꿔놨기 때문이다라는 거죠. 그래서 소수 집단의 영향 없이는 we would have no innovation. 우리가 어떤 사회 변화도 어떤 혁신도 no social change 얻어낼 수가 없을 것이다라는 얘기를 하고 있는 거고 many of what we now regard as major social movements 등등등등 were originally due to the influence of an outspoken minority. 얘네들이 그럼 어떻게 한 거예요? 계속해서 자기네들의 일관적인 주장을 한 거죠. 그게 빈칸에 들어가면 됩니다. 정답 몇 번? 몇 번? 1번이 되겠죠. 그죠? 이게 무슨 뜻인데? Get across. 밑줄 쳐주세요. 전달하다, 이해시키다라는 뜻입니다. 그러니까 자기네들의 그런 요점을 계속해서 전달하고 이해시키는 그 방식 덕분에 이게 가능했다는 내용이 지금 되겠습니다. 33번 보시죠. Heritage is concerned with 누가 똑똑했냐? 슬슬 또 환청이 들리기 시작했어. Heritage is concerned with the ways in which very selective material artifacts
mythologies, memories and traditions become resources for the present. 문화유산이라는 것은요, 뭐랑 관련이 있대요? concerned with, 뭐와 관련된이라는 뜻이죠. 방식과 관련이 있대요. 어떤 방식? 굉장히 선택적인 물질적 인공물이나 신화나 기억이나 전통 같은 것들이 become resources, 자원이 되는 그런 방식. 뭐를 위한? 현재를 위한 자원이 되는 그런 방식이랑 관련이 있대요. The contents, interpretations, and representations of the resource are selected according to the demands of the present. Imagined past provides resources for a heritage that is to be passed on to unimagined future. 그래서 그 내용, 해석, 표현, 자원의 내용, 해석, 표현이 are selected, 선택이 되고요. 뭐에 따라서? 현재의 요구에 따라서 선택이 되고, 상상된 과거가 뭘 제공을 합니까? resources, 자원을 제공을 한답니다. for heritage, 뭐를 위해서? 유산을 위한 자원을 제공을 한답니다. That is to be passed on to unimagined future. 상상된 미래로 전해질 수 있는 유산을 위한 자원을 제공을 하는 거죠. It follows too that 이세 동그라미 대세 동그라미 해주시면 대절이 뒤따른다 이런 뜻이에요. The meanings and functions of memory and tradition are defined in the present. 뭐야? 의미와 기능, 뭐에? 기억과 전통의 의미와 기능들이 are defined in the present. 현재로 와서 정의가 되어진다 라는 말이 되는 겁니다. 거기다가 heritage is more concerned with meanings and material artifacts. 유산이라는 것은 물질적인 것보다 의미랑 더 많이 관련이 되어 있대요. It is the former that give value. 뭐? former이 뭔데? 여기서 meaning이죠. 이 의미라는 것이 가치를 부여하고요. either cultural or financial. 문화적으로든 금전적으로든 간에 to the latter. 어디에다가? 그 물질 자체에다가. 그치? And explain why they have been selected from the near infinity of the past. 이런 무한하게 많은 과거의 것들로부터 이게 왜 의미가, 그러니까 왜 선택이 됐는지. 얘가 의미가 있으니까 다른 어떤 것들보다도 얘가 지금 가치가 있다라고 지금 판단이 된 거잖아요. 그 얘기가 되겠죠. In turn, 결국에 they may later be discarded as the demands of present society's change. Or even as is presently occurring in the former Eastern Europe, when past have to be reinvented to reflect new present. 결국에 그 물질적인 것들은 나중에 버려지게 된대요. 버려질 수도 있다 이거야. 뭐 하면서 the demands of present. 현재 이런 요구, 현재 사회의 이런 요구가 변화하면, 그지? 지금은 이게 굉장히 중요한 가치를 지니는데 그런 거죠. 수집하는 거, 그지? 지금은 우표가 막 뭐 희소성이 있고 하니까는 뭐 굉장히 비싸게 팔릴 수도 있지만 막 뭐 5만 년 뒤에는 그냥 종이 쪼가릴 수도 있잖아요, 그지? 필요 없을 수도 있잖아. 그런 거죠. 아니면은 뭐 포켓몬 스티커죠. 포켓몬 띠부띠부씨 같은 경우에 선생님이 어렸을 때야 원래 초창기 그 포켓몬 띠부띠부씨는 선생님이 어렸을 때거든요. 내가 어렸을 때 언제 얘기하는 거냐면 선생님이 7살 때 포켓몬스랑 처음 나왔어요. 한국에. 근데 포켓몬 빵이 나온 게 내가 기억하기로 초등학교 한 2, 3학년 이때부터 이제 쭉 있다가 한 선생님이 20대 초반대쯤 됐을 때 그때 이제 그게 없어졌었거든요. 띠부띠부 포켓몬 빵 자체가. 그러면은 거의 한 10년 정도가 있었죠. 그치? 10년 정도 계속 포켓몬 빵이 있었단 말이야. 무슨 말인지 알지? 그러면 그동안에 띠부띠부씨는 사람들이 많이 모았겠지? 근데 빵 자체가 단종이 되었으니 더 이상 띠부띠부씨를 얻을 수 있어요? 없어요? 없지.
주신가? 그죠? 그러면은 그때 당시에 그 10년 동안은 띠부띠부씨라는 게 물론 뭐 잘 안 나오는 그런 희귀한 포켓몬 같은 경우에는 값어치가 높았겠지만은 그지? 이게 그 10년 동안은 값어치가 뭐 엄청나게 많지는 않았을 거 아니야. 근데 그게 단종되고 난 다음에 사람들이 어땠어? 포켓몬 스티커가 필요한 사람들 같은 경우에는 그걸 비싼 돈 주고 살 수도 있겠지. 근데 몇 년 전에 다시 부활을 했죠. 그지? 그러면은 그때의 값어치만큼 지금 또 그렇지도 않다 이거야. 무슨 말인지 알겠죠? 계속 이제 시대가 변함에 따라서 이런 값어치들이 또 달라진다 이거죠. 이런 물질에 대한 이제 매겨지는 값어치가 달라진다라는 겁니다. Or even as is presently occurring in the former Eastern Europe. 동유럽에서 현재 일어나고 있는 것처럼 when past have to be reinvented to reflect new presents. 이 새로운 현재를 반영을 하기 위해서 과거가 재창조되어야 될 때 결국에는 이게 버려질 수가 있다는 겁니다. 따라서 heritage is 유산이라는 것은 어떻다? 빈칸이다. 빈칸이 들어갈 것 뭐예요? 정답은 2번이 되겠죠. as 동그라미 해주시면 과거를 기억하는 것만큼이나 과거를 잊는 것에 대한 것이다 라는 얘기가 되겠습니다. 결국에는 현재의 시점에서 가치를 부여하고 현재의 시점에서 의미를 해석하는 것이기 때문에 그치? 그거를 기억을 하는 것도 중요하지만 그거를 잊어버리는 것도 중요하다라는 얘기가 되겠습니다. 알겠죠? 현재는 그게 값어치가 없을 수가 있으니까 라는 얘기가 되겠지. 그치? 33번 그래 내가 말했잖아. 7살 때 나왔다니까 선생님. 그럼 30년 된 거 맞지 않냐? 내가 36이니까? 우리 한딱 30주년 기념으로 하고 있어가지고. 어디서? 일본에서? 일본에서도 하고 그 30주년 기념으로 뭐 연단이 팝스토어가 5월달에 한국에서 한대요. 5월달에 한국에서 한대? 네. 크게 하는데 어디 청국공인 뭐 그래. 난 그건 모르겠고 일단 난 해리포터 25주년이 더 중요해가지고 중간고사 끝나고 갔다 오려고 말했나? 네. 갔다 온다고? 난 지금 그게 나한테 너무 중요해. 가서 그럼 사진 찍고 와야지. 또 저런 그냥 대리 만족. 그 사진 못 찍게 하지 않나? 어트랙션은 못 찍게 하고 안에 뭐 택시 그냥 들어가면 그냥 찍는 거죠. 들어가 못 찍고 밖에서 찍는 건 가능하고. 인생이 지금 자 34번 보겠습니다. The human species is unique in its ability to expand its functionality by inventing new cultural tools래요. 인간은요 굉장히 독특하대요. 뭐에 있어서? 그 능력에 있어서. 그 자신의 기능성을 확장하는 능력에 있어서 by 동그라미 해주시면 문화적 도구를 새로운 문화적 도구를 발명을 함으로써 자기 기능성을 확장하는 능력에 있어서 독특하대요. Writing, arithmetic, science, all are recent inventions. 이런 모든 것들이 다 최근에 발명된 것들이라는 거죠. Our brains did not have enough time to evolve for them, but I reason that they were made possible because 빈칸이래요. 우리 뇌는요 그렇게 그것들을 위해서 그런 발명들을 위해서 진화할 만큼 그렇게 충분한 시간을 거치지 않았다는 거 계속 얘기하지만 인간은 한 세대가 몇 년? 30년이에요. One generation이 30년이거든요. 그러면은 인간의 번식 주기라고 할 수도 있겠죠. 30년을. 그러면 인간이 세대를 거듭하면 그러니까 모든 종들이 다 세대를 거듭하면서 진화해 가는 거잖아요. 그지? 근데 인간은 다른 종들에 비해서 그만큼 번식 시기를 조금 더 덜 가진 거죠. 그러니까 얘기하자면 그 얘기죠. 그래서 이런 발명품들을 위해서 충분히 진화할 시간이 없었다 이겁니다. 하지만 그게 가능하게 된 이유는 빈칸이라는 거죠. When we learn to read, we recycle a specific region of our visual system known as the visual word form area, enabling us to recognize strings of letters and connect them to language areas.
왜는 동그라미 해주시면 우리가 읽는 방법을 배울 때 we recycle a specific region. 우리는 재활용을 한대요. 특정한 영역을 우리의 비주얼 시스템에 뭐라고 알려진 visual word form area. 단어와 형태의 영역이라고 알려진 시각적 형태의 영역이라고 알려진 그 부분을 재활용을 한대. 그래서 우리가 뭘 할 수 있다? recognize. 인식을 할 수 있다. strings of letters. 일련의 문자를 인식하고 and connect them to language areas. 이것들을 언어 영역에 연결을 할 수 있게 해준답니다. 마찬가지로 likewise when we learn Arabic numerals we build a circuit to quickly convert those sheets into quantities. A fast connection from bilateral visual areas to the 뭐야 이거 parietal 정수리의라는 뜻이네요. parietal quantity area. 마찬가지로 우리가 아라비아 숫자를 배울 때 we build a circuit. 우리가 이런 회로를 만들게 되는 거야. 빠르게 전환을 하는 거죠. 그 모양을 갖다가 이 양으로, 그렇죠? 양적으로 이렇게 변환할 수 있는 그런 회로를 만들어내는 거죠. fast connection 그게 바로 빠른 연결이라는 겁니다. from의 동그라미, to의 동그라미 해주시면 bilateral 양측의 시각 영역을 갖다가 정수리 부분에 수량을 담당하는 그런 영역이랑 빠르게 연결을 하는 게 되겠죠. Even an invention as elementary as finger counting changes our cognitive abilities dramatically. 어렸을 때 손가락으로 이렇게 세는 것조차도 그런 발명조차도 우리 인지 능력을 극적으로 변화를 시키고 Amazonian people who have not invented counting are unable to make exact calculations as simple as say 6 minus 2. 그런 체계를 발명을 내지 못한 사람들 같은 경우에는 602 같은 간단한 계산도 못한다 이거죠. This cultural recycling 이런 문화적 재활용은 implies that 근절을 암시한대요. The functional architecture of the human brain results from a complex mixture of biological and cultural constraints. 이게 결국에 뭐다? 생물학적, 문화적 제약의 복잡한 혼합물로부터 생겨난다. 그러니까 이게 선천적으로 우리가 이렇게 계산할 능력을 가지고 태어난 거 아니야? 그건 아니죠. 근데 우리가 문화적으로다가 그런 것들을 학습을 한다 이거잖아. 그러면 뭐가 들어가면 돼요? 이미 우리가 가지고 있는 영역들을 가지고 우리가 새로운 방법으로 그것들을 이용을 할 수 있기 때문에 mobilize, 동원하다, 이용하다 정도로 봐주시면 되겠죠. 정답은 2번이 되겠습니다. 넘어가겠습니다. 35번 정답은 몇 번이야? 몇 번? 4번이고요. 36번. Researchers in psychology follow the scientific method to perform studies that help explain and may predict human behavior. This is a much more challenging task than studying snails or sound waves. 심리학 연구자들은요, follow the scientific method, 과학적 방법을 따른대요. 뭐 하기 위해서? 투합해서 끊어주시면 perform studies, 연구를 하기 위해서 that help explain and may predict. 설명하도록 돕거나 예측할 수 있는 거예요. 뭐를? 인간의 행동을. This is a much more challenging task. 이게 훨씬 더 어려운 작업이래. 뭐보다? Studying snails and sound waves. 달팽이나 음파를 연구하는 것보다. 빨리 한번 찾아봅시다. 저번 시간 기억나시죠, 정민이? 예.
어렵냐? 정답은 3번이죠. 일단 A에 these difficulties가 나왔잖아. all of these difficulties잖아. 그치? for이 여기서는 뭐뭐에도 불구하고 라는 의미로 쓰였습니다. 하지만 despite의 의미야. despite의 의미. 그래서 이런 모든 어려움에도 불구하고 이런 모든 어려움이라고 하면 하나가 아니라 여러 개가 다 나와 있었어야죠. 근데 B도 그렇고 C도 그렇고 전부 다 뭐야? 어려움에 대한 이야기 아닙니까? 맞지? 그래서 맨 마지막에 얘를 아우르는 these difficulties가 A가 마지막으로 오면 되는 거. 그럼 B랑 C는 우리 어떻게 구해요? 뒤쪽 어딘가에서 우리가 뭘 찾아야 돼? 힌트를 찾아야 될 거 아니야. 근데 B에 보시면 reactivity가 나오죠. 그치? reactivity에 관한 내용이 A가 reactivity에 관한 내용입니까? 아니지. C는 reactivity에 관한 내용이 맞죠. 그러면 B 다음에 C가 오는 게 맞겠네. B, C, A가 맞죠. 그죠? 7. Clearly, schematic knowledge helps you, guiding your understanding and enabling you to reconstruct things you cannot remember. 분명히 이런 도식적인이라는 뜻이야. 도식적인 지식은 뭐야? 저 아니야. 한점 지었으니까. helps you, 너를 도와준대요. 뭐 하는 데 있어서 guiding your understanding and enabling you to reconstruct things. 너의 그 이해를 너가 이해할 수 있도록 이끌어주고 재구성할 수 있게 해준대. 어떤 것들 네가 기억을 하지 못하는 것들을 재구성할 수 있게 해서 너한테 도움을 준대. 찾아봅시다.
났어요. 가방에 과자 너무 쌌어. 그래서 못 넣고 안 먹어가지고. 팔아. 지금 현빈이한테. 쌤한테 팔게. 지금 한 달 된 버터와플을 제가 특별히 한 개당 한 2,000원? 한번 있어요. 할인 중이었어. 할인 중이야. 현빈이한테 팔아. 너무 오래됐어. 그 쌀과자 언제? 이거는 한 그거 명에서 2달 전 아니고? 2달이 아니라 잠깐 언제였지? 야 3번 전이잖아 그거. 아, 뭐 먹어도 죽게 하겠어. 바로 샌드 깨지는 거 이틀. 버튼데 죽게 하겠어. 그러니까 오래 가요. 왜? 지금. 이거는 맞아. 그건 작년이잖아. 작년 말이었는데 언제였지? 12월에. 정답은 4번 5번 5번이라고? 5번이죠. 많이 안 되는데 이거 기사가 안 좋아요. 정민 많았나? 내용을 알고 있네. 맞았지. 정민이랑 부환이 빼고 다 틀렸어. 야, 좀 보고 풀어 제발. 어? A에 likewise라고 했잖아. 그럼 마찬가지로라고 했으니까 비슷한 내용이 이어져야 되는 거 아니야. If there are things you can't recall, your schemata will fill in the gaps. Fill in the gaps with knowledge about what's typical in that situation. 갭을 채운다라는 내용 어디 있어요? B의 뒤쪽에 있잖아. Filling these gaps, 그렇지? 똑같은 내용이잖아 지금. 그러면 C는 어떻게 이어? B 다음에 A라는 건 알았고 C가 첫 번째. B에 뭐가 있어? 그래, this information about 얘도 this A잖아 지금. This information about what's normal이야. 거기다 네모 박스 해보세요. This information of what's normal. 이 내용 어디 있는데 C에 what's typical or ordinary 이거 아니야? 딱 나왔잖아. CBA인지 뭐야? 친구들 아주 그냥 제대로 생각도 안 하고. The advent of 38입니다. The advent of literacy and the creation of handwritten scrolls and eventually handwritten books strengthened the ability of large and complex ideas to spread with high fidelity. 등장이죠. 출현. 글을 읽고 쓸 줄 아는 능력의 출현과 그리고 손으로 쓴 이 두루마리와 그리고 궁극적으로는 손으로 쓴 책들의 발명 이 강화시켰대요. 어떤 능력을? Large and complex ideas. 크고 복잡한 생각이 to spread with high fidelity. 뭐와 함께? 매우 큰 충실함과 함께. 높은 충실함, 높은 정확성 정도로 보시면 되겠죠. 그러니까 정확하게 퍼져나갈 수 있는 그런 능력을 강화시켜 주었습니다. 빨리 찾아봅시다.
이건 맞았겠지? 정답은 3번이죠. 야 봐봐. 아우 어떡하냐 이게 진짜. 야 여기도 나오잖아. this way야. this way 3번에 끝에 자르게 보시면은 4번 바로 앞에 this way가 있죠. 이런 방식이라 그랬는데 거기에 뭔 얘기가 나와요 지금? 그럼 스크롤이며 북이며 나오는데 그 앞에 그게 있어 없어? 없잖아. 아무것도 없잖아. 이 쉬운 걸 틀리면 어떡하냐? 볼래? 스크롤이면 북이며 얘기가 나왔는데 그 앞에는 뭔 얘기밖에 없어. 구전밖에 없어. 뭐 텔레폰이며 뭐 이런 얘기밖에 없잖아 지금. 네. 거기 어떻게 들어가 스크롤 북이 지금 this way라고 했는데. A round hill rising above a plain, therefore, would appear on the map as a set of concentric circles, the largest at the base and the smallest near the top. 이 round hill, 둥그런 언덕 정도로 보시면 되겠죠. Rising above a plain, 평야 위로 솟아오른 이 둥그런 언덕이 따라서 would appear on the map as a set of concentric circles. 뭐로 나타난대요? 이런 일련의 중심이 같은 동심이죠. 동심원으로 나타나게 될 것이래요. The largest at the base. 가장 큰 게 그 바닥에 가깝고 그리고 가장 작은 놈이 꼭대기에 가깝게 되는 거죠. 맞지? 빨리 한번 찾아봅시다. 이것만 그 장치를 이용을 안 하면은 찾기가 힘들어요 얘가. 그래서 내가 평소에 연습 좀 하면 기아를 하는 아니 그거잖아. 완전 자신 있을 때 통신으로 있어서 아니 자기장 그것도 아니야. 통신으로 저거 보여줘요. 봤어. 공부했어 말고 다른 스 공부 상황 해놨으면 추천해 줬어 뭐지? 그거 같잖아. 야 제대로 찾은 게 부활밖에 없냐 어떡해. 정답은 3번이죠 3번. 뭐라고 나와 있어요? The hills. 내가 소유격도 앞에 나온 정보를 다시 가져오는 거라 그랬잖아.
근데 앞문장에 언덕에 대한 내용이 단 하나도 없는데 어떻게 갑자기 더 힐이라고 할 수가 있어? 등고선에 관한 내용만 있지 언덕에 관한 내용은 없잖아. 그게 마운틴일지 언덕일지 어떻게 알고서 갑자기 더 힐스라 그래? 안 그래? 그 hills slope 기울기가 갑자기 어떻게 나와? 안 그래요? 말이 안 되잖아. 앞에 아무것도 없어 지금. 그러면은 주어진 문장이 여기에 들어가야지 아까 전에 round hill이라 그랬잖아 거기서. 맞지? 그래야 이제 hills라고 우리가 할 수가 있지. 이거 물론 못 푼다니까 이런 문제는. 그래서 내가 맨날 연습하라고 한 거야. 제발 덕분에. 안 했어? 어떡하냐. 답을 다 떠내겨줘도 못 맞추고. 40번에 1번. 41번, 2번에 3번, 2번. 마지막 2, 5, 2. 감이 좀 와? 아직 잘 모르겠어? 아직 한 지 얼마 안 돼서 그래, 그지? 이거 한지 얼마 안 됐어. 지랄하세요, 지랄. 이거 녹화해 줘야 돼.